وہ اجمیر کا مجاور، عورتوں کی پرس پہ نظر رکھنے والا، وہ عورتوں کے سر پہ کپڑا ڈال کے پیسہ چورانے والا، آنے والے زائرین کی چپل چوری کرنے والا، وہ کیا جانے رضا کس کا نام ہے، وہ کیا جانے امیر معاویہ کس کا نام ہے، صحابہ کو گالی دے کر دو چار پیسے کما کے پیٹ پالنے والا، وہ اپنا چہرہ دیکھے، سر کی ٹوپی دیکھے، ان کے ہزاروں بال بچے جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے صاحب وہاں سڑ رہے ہیں ان کو دیکھے، یہ چلا ہے رضا کو آنکھ دکھانے۔ رضا کو آنکھ مت دکھانا۔ آج اگر ہندوستان میں لافظت کی کمر توڑ دی گئی ہے، نجدیت اور وہابیت کی تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی گئی ہے، ایک ایک گاؤں میں 10 امام باڑہ ہوتا تھا، آج ایک امام باڑہ وہاں موجود نہیں ہے، خرافات کے اڈوں کو توڑ دیا گیا۔ حسین اعظم کے 10 روزہ ذکر حسین کی محفل منعقد ہو رہی ہے، وہ بمبئی جہاں ہر محلے میں پنجا اور چرسی اور شراب پینے والا وہ ڈھونگ رستا تھا کہ حسین مجھ پہ آ گیا۔ اگر اس سارے خرافات کا خاتمہ ہو رہا ہے، 10 روزہ محفلیں بمبئی میں، گجرات میں، جھارکھنڈ میں، بہار میں، اتر پردیش میں اگر منعقد ہو رہی ہے تو اس صدی میں شریعت کا چہرہ چمکانے، اب بدعات کا جنازہ نکالنے میں اگر کسی کا ہاتھ ہے، اس کا نام مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے۔ ورنہ یہ چادر اوڑھنے والا، عورتوں کی طرح گھونگھٹ چہرے پہ ڈالنے والا، یہ جاہل پیر گھر گھر میں جا کے چونٹی کاٹنے والا، عالم کے خلاف بولنے والا، یہ ملا کیا جانے گیا، یہ 2 ٹکے کا امام کیا جانے گیا، یہ ملا کو مدرسے میں پڑھنے سے فرصت کہاں ہے، یہ طریقت کیا جانے گیا۔ طریقت تو دوسری چیز ہے، ہاں طریقت ہے چوری چھپے گھر میں گھسنا اور مرید کر لینا، اس غریب کے رکشہ چلانے کے بعد نذرانے لینا، اور غریب کی جوان بیٹی خوبصورت ہو اس کو حاملہ کر دینا، اسی کا نام طریقت ہے۔ بدتمیزو کتنے کیسز آ گئے جو شریعت کی لگام نہیں تھامے رہتا ہے، طریقت کے نام پہ غریبوں کو بیوقوف بناتا ہے، اس نے کتنی عورتوں کو حاملہ کر دیا، کتنے مریدوں کے گھروں کو لوٹ لیا، ان مزدوروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ بابا کس کو سمجھتے ہیں یہ لوگ، جو بابا آنکھ بند کر کے جھومنے لگتا ہو، یہی بابا ہے بابا، اور پھر عالم یہ 2 ٹکے کا مولوی ہے۔ بس سنو، آج خطاب زندہ ہے، سیرت کے جلسے زندہ ہے، فتوہ زندہ ہے، اب بریلی کا فتوہ تو مشہور ہی ہے پوری دنیا میں، یہ بریلی کا فتوہ ہے، دیوبند کا فتوہ منہ دیکھ کے دیکھا جاتا ہے، ندوہ کا فتوہ منہ دیکھ کے دیا جاتا ہے، سہارنپور کا فتوہ منہ دیکھ کے دیا جاتا ہے۔ یہ طاقتور ہے تو اس کی مخالفت میں نہیں دینا ہے۔ وہ بریلی ہے، بریلی جہاں تنگ گلی ہے، چھوٹا سا گھر ہے، محلہ سوداگران ہے، چاروں طرف سے مشرکوں کی آبادی ہے، مگر وہاں 91 سالہ شیر رضا کا بیٹا مصطفیٰ رضا رہتا تھا، جس کا لباس سمپل، جس کی ٹوپی سمپل، جس کی گدی سمپل، نہ صوفہ ہے نہ اور کوئی گدا ہے، معمولی سی چٹائی پہ بیٹھنا، لیکن تیور کتنا خطرناک تھا کہ اندرا گاندھی کے خلاف فتویٰ دینا ہے کہ نسبندی کو کمپلسری مت قرار دے، نسبندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہاں شریعت کا فتویٰ بدلا نہیں جاتا، وقت آتا ہے تو حکومت بدل دی جاتی ہے۔ یہ 91 سالہ یا بوڑھا یا 18 سالہ جوانی کا تیور کہاں سے رکھتا تھا؟ وہ تیور اسی لیے تھا کہ وہ رضا خان کا بیٹا تھا۔ جہاں فتویٰ بکتا نہیں ہے، حق بنیاد پر، حق کی بنیاد پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ بریلی کا فتوہ، بریلی کا سرما، یہ بریلی کی دھمک آج بھی ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جب فتوہ لینا ہوتا دلی کے حکمراں کو تو وہ دیوبند کا رخ کرتا ہے، جو جانتا ہے کہ بریلی جاؤ گے وہاں تو آئینہ دکھایا جاتا ہے، آئینے میں تو وہی کچھ نظر آئے گا جیسا اپنا چہرہ ہوگا۔ بریلی میں منہ دیکھ کر فتوہ نہیں دیا جاتا ہے۔ آج فتوہ زندہ ہے، فتوے کی اہمیت زندہ ہے، مدرسہ زندہ ہے، خطاب زندہ ہے، جمعہ کی تقریر زندہ ہے، مدارس زندہ ہے، علماء کا وقار زندہ ہے، لاکھوں مسجدوں میں ائمہ کرام کا خطاب زندہ ہے۔ آج کئی گزرے ماحول میں بھی عرب پتی ایک عالم دین کا پاؤں چھوم کے کہتا ہے میں عرب پتی ہوں، تو نائب رسول ہے، مجھے مطلب نہیں کہ تیری ماں پوچھا لگاتی ہے، میں صرف عزت دیتا ہوں کہ تو مصطفیٰ کا نائب ہے، مصطفیٰ کی حدیث سنانے آیا ہے۔ یعنی آج جو علم کا احترام ہے، آج جو 12ویں کا جھنڈا کروڑوں گھر کے اوپر میں لہراتا ہے، آج جو ہندوستان میں گزیٹڈ چھٹی ہے عید میلاد النبی کی، کل تک لوگ کہتے تھے 12 وفات، اور آج رمیش بولتا ہے عید میلاد النبی یا عید میلاد النبی۔ پہلے مسلمان 12 وفات کہتا تھا، لیکن آج امیش کہتا ہے عید میلاد النبی۔ یہ 12 وفات والا جملہ زبان سے ہٹا کر عید میلاد النبی کا جملہ جاری کرنے والا اور یہ نحوست کا ماحول مٹا کر کروڑوں گھروں میں عید میلاد النبی کا جھنڈا لہرانے والا یہ کون ہے؟ احسان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہے، جس نے کہا تھا وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کس
اسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. اس کو رافضیوں کی طرح سینہ پیٹنے اور رلانے کا نام نہیں دینا ہے. وہ تو رافضی مولوی ہے، جب تقریر اس کی فلاپ ہونے لگتی ہے علی اصغر کا نام ٹھوک دیتا ہے، سارے لوگ ہائے ہائے کرنے لگتے ہیں. اسی کا دیکھا دیکھی ہمارے کچھ شاعر، ہمارے کچھ مولوی بھی اس اپنی محفلوں میں بھی علی اصغر کا نام بولنے لگتے ہیں. علی اصغر تو مظلومیت کے عالم میں حالت پیاس میں شہید ہو گئے. امام حسین کی گود میں ظالموں نے، سنگ دلوں نے ایک قطرہ پانی تک نہیں دیا. علی اصغر شہید ہو گئے. مگر اب لوگوں نے اس علی اکبر کی کہانی کو کھینچ تان کر کے کیسے بنا سارا کربلا ہلا دے گا علی اصغر، وہ سب کو یہ کر دے گا علی اصغر. وہ سینہ پیٹنے اور ہائے سکینہ زینب تو کرنا نہیں ہے. حسین اعظم کی زندگی سے کیا نور ملتا ہے، بزرگان دین کی تعلیمات کی روشنی میں وہ بیان کرنا ہے. ہمیں رافضیت کو نہیں فروغ دینا ہے. اس لیے اپنے اسٹیج پر جب بھی کوئی علی علی کہے تو وہاں کوئی یہ بھی پڑھے کہ صدیق اکبر کی منشان میں منقبت کوئی پڑھے، چونکہ متفقہ فیصلہ ہے جمہور کا کہ افضل البشر بعد الانبیاء کوئی ہے تو صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے. یعنی مولا علی سے بڑے ہیں صدیق اکبر، عمر فاروق عثمان غنی سے بڑے ہیں، عثمان غنی مولا علی سے بڑے ہیں. تو مولا علی سے بڑے ہیں کون؟ صدیق، عمر، عثمان. یہ تینوں مولا علی سے بڑے ہیں، مرتبے میں بڑے ہیں. اس لیے خلافت کی ترتیب بھی وہی ہے اور عمر کی ترتیب بھی وہی ہے. اگر مولا علی پہلے خلیفہ بن جاتے تو ان کی وصال، ان کی موت 40 ہجری میں ہے، تو پھر یہ صدیق اکبر کب خلیفہ بنتے، عمر فاروق کب بنتے، عثمان غنی کب بنتے؟ یہ تو ترتیب ہے، یہ آسمانی ترتیب ہے کہ صدیق اکبر سرکار کے وصال کے 2 سال تک زندہ رہیں گے، پہلے خلیفہ وہ بنیں گے. اس کے بعد عمر فاروق 12 سال زندہ رہیں گے، 10 سال وہ خلیفہ رہیں گے. پھر اس کے بعد عثمان غنی 12 سال، یعنی 12 سال 10 سال 12 10 22 2 سال سے 24 سال، یعنی حضور کے وصال کے 24 سال کے بعد عثمان غنی شہید ہوں گے. اس لیے انہوں نے 2 سال صدیق اکبر کا دیکھا، ان کا سپورٹ کیا. عمر فاروق کا 10 سالہ دور اس کا سپورٹ کیا، اور پھر 12 سال حاکم وقت خلیفہ راشد بن کر اسلام کی خدمت کرتے رہے. اس کے بعد مولا علی آ گئے، وہ 4 سال تک کچھ مہینہ خلیفہ رہے، پھر وہ شہادت کا جام نوش کیے. یعنی جو ان کی زندگی کی عمر کی ترتیب ہے وہی خلافت کی ترتیب ہے. یہ ایران کا رافضی شیعہ کہتا ہے یہ خلیفہ بلا فصل ہے. اس کا مطلب ہے بہت ساری آیتوں کے مفاہیم اور احادیث کریمہ کو توڑ ملوڑ کر کوئی ان کا جاہل مولوی وہ حضرت بنو ہاشم کی بغاوت میں اور صاحب کیا ہے کہ صحابہ کرام کی اہل بیت کی محبت کا نام لے کر صحابہ سے بغض کرنے کی وجہ سے انہوں نے درجنوں کتابیں لکھ دی. ان کتابوں ان کی نسلوں نے پڑھا، اس میں امیر معاویہ کو گالی دینا شروع کیا. بدتمیز، ہم گالی نہیں دیتے، ہمارے نزدیک تو سینہ کشادہ ہے. نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر اور رسول ہے. 1,24,000 نبی انبیاء کرام میں 313 رسول ہے. 313 میں 5 اولو العزم رسول ہے. ان 5 میں ایک ذات حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، صاحب عظیمت، بڑے مرتبہ والے رسول نوح علیہ السلام ہے. ان کا بیٹا کافر کا کافر رہا. آپ کہتے رہے کہ کلمہ پڑھو، کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس طوفان سے بچ جاؤ گے. بیٹا بولا نہیں میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، بچ جاؤں گا، کلمہ نہیں پڑھوں گا. تو اولو العزم رسول کا بیٹا کافر کا کافر رہا، وہ کلمہ پڑھ کے کشتی میں سوار نہیں ہوا، وہ تباہ و برباد ہو گیا. لوط علیہ السلام پیغمبر ہے، ان کی بیوی کافرہ ہو گئی، کافر سماج کا ساتھ دینے کی وجہ سے وہ جہنمی ہو گئی. جب ایک پیغمبر کی بیوی کافرہ، ایک پیغمبر کا بیٹا کافر کا کافر رہا، تو ایک صحابی کا بیٹا اگر فاسق مردود الشہادہ ہو گیا، اہل بیت کا قاتل ہو گیا، اگرچہ اس پر کفر کے فتوے کا اتفاق جمہور علماء کا نہیں ہے، امام اعظم نے کف لسان کیا ہے، تو پھر ہم اسے کافر بھی نہیں کہہ سکتے. البتہ پلید ہے، اس پر لعنت ہے، وہ قاتل اہل بیت ہے، جہنمی ہے، یہ سارے جملے کہہ سکتے ہیں. تو صحابی کا بیٹا اگر جہنمی ہو گیا تو تعجب کی کیا بات ہے، وہاں تو نبی کا بیٹا کافر کا کافر رہا. اس لیے امیر معاویہ وہ صحابی رسول ہے، کاتب وحی ہے، مسلمانوں کے سالہ، مسلمانوں کے ماموں ہے، مصطفیٰ جان احمد کے سالہ ہے، یعنی سرکار دو جہاں علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار ہے. حضرت امیر معاویہ وحی کے کاتب ہے، صحابی رسول ہے. کل وعد اللہ الحسنہ، حسنہ کی فضیلت ان کو حاصل ہے. ان کو گالی دینے کا مطلب اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دے رہا، جہنمی کتوں میں سے کتا بن جا رہا. اس لیے جو رضا سے بیر رکھے گا یا تو رافضی بن کے مرے گا یا خارجی بن کے مرے گا، اور جو رضا سے دوستی کرے گا نہ وہ خارجی ہوگا، نہ وہ رافضی ہوگا، نہ وہ بدعقیدہ ہوگا، نہ بدعتی ہوگا. رضا سے محبت کرنے والا، شریعت پر چلنے والا جنتی ہوتا ہے.
रजा से मोहब्बत का मतलब है हसन करीमैन से मोहब्बत करना, सहाबा कराम से मोहब्बत करना, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करना, हर सहाबा के दरमियान के इख्तलाफात को खता इज्तिहादी समझ करके उसकी गहराई में पढ़ने की कोशिश नहीं करना, बल्कि उन दोनों का सम्मान अपने दिल में रखना। मसलक रजा मसलक अहले सुन्नत का यही नाम है। बस आखिरी पॉइंट में देता हूँ, इमाम हुसैन के सामने जब उन्होंने यजीद ने उस गद्दी को संभाला, दो ऑप्शन था, एक मदीने में आराम से खाना पीना और एक भूख कत्ल बाल बच्चों की तबाही का रास्ता इख्तियार करते मदीना छोड़ के करबला जाना। तो हुसैन आजम ने सीधा रास्ता, सिंपल आराम का रास्ता नहीं इख्तियार किया। हुसैन आजम जानते थे कि दुनिया आज है कल खत्म, ये पानी का बुलबुला है। दुनिया में जो ऐश ज्यादा करेगा आखिरत में आराम उसका कट जाएगा। इस दुनिया में जो एक्टिव रहेगा, रोजा रखवाने का मतलब है दाना पानी बीवी मौजूद है मगर ये 12-15 घंटे उसको हराम समझ लेना है। इसका मतलब है कि दुनिया की लज्जतों से अपने आप को अलग रखना है। ये 5 टाइम की नमाज है, फजर जोहर असर मगरिब इशा, दौड़ दौड़ के मस्जिद जाओ, एक्टिव रखने की, पंक्चुअल वक्त का पाबंद बनाने की एक बहुत बड़े पाबंद बनाने का बहुत बड़ा राज है। ये बहुत बड़ी हिकमत है ये इस नमाज में। ज़कात में माल की मोहब्बत दिल में न आए, माल ज्यादा हो, गरीबों फकीरों को खैरात, कुर्बानी का चमड़ा हो या सदक़े फित्र हो, ज़कात हो, नफल सदक़ात हो, खूब खिलाते पिलाते रहना गरीबों को ताकि माल दिल में न रहे, माल बाहर रहे। वरना दिल में जब माल गया तो चेहरा काला हो जाएगा। दिल में जहां माल की मोहब्बत रही आदमी का सारा वजूद खतरे में पड़ जाएगी, वह बखील हो जाएगा, कंजूस हो जाएगा, पक्का दुनियादार हो जाएगा। यहाँ भी तलब तलब के मरेगा, ना खुद खाएगा ना दूसरों को खिलाएगा। कंजूसी जहन्नम से करीब ले जाती है, जन्नत से दूर कर देती है। बखील अल्लाह से दूर है, रसूल से दूर है, जहन्नम से करीब है। सखी अल्लाह से करीब है, रसूल से करीब है, जहन्नम से दूर है, जन्नत से करीब है। फासिक सखी आबिद बखील से अल्लाह के नजदीक ज्यादा पसंदीदा है। यानी जो सखी है मगर फासिक है, क्योंकि उसके माल से 10 का भला होता है, इसलिए बखील इबादत गुजार से ज्यादा अल्लाह उसको दोस्ती रखता है जो नफल तो ज्यादा नहीं पढ़ता है, अलबत्ता अपने माल से गरीबों मिस्किनों माजूरों बेवाओं का भला करता है। इसलिए कहा गया है कि सखी फासिक बखील इबादत गुजार से ज्यादा बेहतर है। अल्लाह को पसंद है कि हाथ खुला रहे। हर जुमा के दिन ऐलान होता है इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा। अल्लाह अदल और एहसान का हुक्म देता है और रिश्तेदारों को देने का लेने का नहीं। बुखालत बहुत बड़ा ऐब है, देते रहना है। ये ज़कात, ये नमाज, ये रोज़ा, ये आला इबादत के लिए तैयार करती हैं सारी चीज़ें। हम अल्लाह का बंदा बन के रहें, आखिरत मेरी निगाह में रहे, जन्नत की तलब मेरे पास रहे। यह दुनिया आज है कल खत्म। हराम का करोड़ रुपया उस पर थूक दे, हलाल का 1 रुपया बंदा उसको कबूल कर ले। आराम की कीदड़ की चापलूसी की 1000 साल की जिंदगी को छोड़कर हक की 1 दिन की जिंदगी को कबूल कर ले। ये है इस्लाम और यही है सच्चाई। हुसैन के सामने दोनों ऑप्शन आ गया, आजमाइश, या तो राजा बन के गवर्नर बन के रह और 2 लाख दिरहम यजीद से खा। यजीद जालिम रे, फासिक रे, शराबी रे, पापी रे, ज़िनाकार रे, उससे तुझको क्या फर्क पड़ता है? तू बोल दे कि हाँ बादशाह मान लिया तो आपके आराम पे कोई फर्क ना पड़ेगा। मगर एक जालिम की हिमायत करना जुल्म है, उनके साथ बैठना जुल्म है, उनके साथ चलना जुल्म है, उनके साथ मुस्कुरा के बोलना भी जुल्म है। गांव समाज में जो आज जो अफरा तफरी मची है, तबाही आई है, सुकून खत्म हुआ, इसीलिए मुंह देख के बात लोग करते हैं। जानता है कि जालिम है मगर डर है कि अगर उसके पास नहीं जाए, दावत में घर में नहीं बैठे, वो हमको नुकसान पहुंचाएगा। चले गए, उनके साथ बैठा, मुस्कुरा के मिला, 10 मिनट तारीफ की, ग्रेनाइट मार्बल बाल बच्चों की, तब 1000 रुपए की रसीद कटवा के वहां से आ गए और फिर मुस्कुरा के देखा 1 लाख कर्जा दे दिया। जालिम के साथ बैठना जुल्म है, उनकी दीवार के साए में रहना जुल्म है, हाँ में हाँ मिलाना जुल्म है। ये हुसैन आज़म ने अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल वे में बता दिया कि नहीं नहीं, मुझे आराम की जिंदगी नहीं चाहिए, मदीने का आराम नहीं चाहिए, हमें मुस्तफा की शरीयत की पासदारी चाहिए। हम इस जालिम की हिमायत कभी न करेंगे, मर जाएंगे, बाल बच्चों को तबाही की राह पे लगा देंगे, हम कभी इस जालिम शराबी बेनमाजी की हिमायत नहीं करेंगे। अब हुसैन आज़म ने ठान लिया, उसूल बना लिया, हम सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बदले में चाहे मदीना छोड़ना पड़े, मक्का छोड़ना पड़े, बाल बच्चों को शहीद होना पड़े, हम सारी मुसीबतें गवारा करेंगे, मगर एक बेनमाजी, एक
तारिक सलात, एक फासिक व फाजिर और खिलाफत राशिदा को ताकतार करने वाला, कुरान और हदीस पर जो हुकूमत बेस्ड थी वहां शरीयत हटा के तबीयत को उसमें घुसेड़ा जा रहा है। ये कैसर और किसरा के अंदाज को हुसैन बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरे पास ज़बान है, मैं बोलूंगा, मेरे पास हाथ है, मैं हाथ उसको नहीं दूंगा, उनके पास तलवार है, वो चला लेगा, हुकूमत है, वो मुझे भगा देगा, मेरे बाल बच्चों को ज़बह करवा देगा, सब सह लेंगे मगर जालिम की हिमायत नहीं करेंगे। हुसैन का ये उसूल था। उन्होंने दुनिया त्याग के आखिरत कबूल कर लिया। उन्होंने दुनिया के आराम को थूक दे के आखिरत की तकलीफ, आखिरत को के आराम को कबूल कर लिया, चाहे आखिरत का रास्ता तकलीफ से होके क्यों न जाए। यही है दुनिया में सच बोलना, चाहे हजार तकलीफें आए, हक की रस्सी को थामना, हजार मुसीबत आए। ये हुसैन आजम अपनी अपनी अपने अमल से दुनिया वालों को बता रहे हैं। उनके सामने दुनिया थी, जिस तरह बाप ने दुनिया को तलाक दिया था, उसी तरह अली का बेटा हुसैन दुनिया को छोड़ दिया, सारी सहूलियात मदीना की त्याग दी और अपने बाल बच्चों समेत, चूंकि उन्हें मालूम था कि मदीने में रहूंगा, उनके सिपाही दबाव डालेंगे, हो सकता है यहीं पे वो कत्ल गारत करने के लिए आमादा हो जाए, मेरी वजह से मदीने का तकद्दुस बर्बाद ना हो। इमाम हुसैन अपने घर वालों समेत मक्का चले गए। जब वहां 200 से ज्यादा खुतूत आए तो सारे साहबा ने मना किया, मगर चूंकि खत आ चुका था कि हम यजीद को अपना इमाम नहीं मानते हैं, अगर आप नहीं आए तो मैं क़यामत के दिन कह दूंगा कि हुसैन जान बचा के मक्के में रह गए, हमने उनको बुलाया, वो नहीं आए, जब वो नहीं आए तो हमने जालिम को सपोर्ट कर दिया, इसके जिम्मेदार आप होंगे। हुसैन आजम के बदन के सीने में चोट सा लगा ये जुमला। वह फौरन सामान्य सफर की तैयारी की और मक्का छोड़ के कूफा की तरफ आ गए। रास्ते में हालात बदले नजर आए। मुस्लिम भी नकील उनके 2 शहजादों की शहादत की खबर मिली और फिर आगे बढ़े। 1000 सिपाही ने रास्ता रोक लिया। मैदान करबला मुहर्रम की 2 तारीख आप वहां क़याम पज़ीर हुए। जालिमों ने 22,000 की फौज खड़ी कर दी। क्या आप यजीद की बैअत कबूल कर लें? हुसैन ने कहा नहीं करेंगे, तुम लोगों ने खत लिख के बुलाया था, अगर पसंद नहीं है तो मुझको वापस मदीना जाने दे। कहा नहीं जाने देंगे, यजीद की बैअत करें या कत्ल के लिए तैयार है। हुसैन ने कहा ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं उस फासिक मरदूद की बैअत में करूं, ये मुस्तफा के शहजादे से कभी ना होगा। अलबत्ता अगर तेरे बस में जो है वो कर ले, मैं अपना हाथ नहीं दूंगा, मैं अपना उसूल का खून नहीं करूंगा, मैं जालिम को हाकिम तस्लीम नहीं करूंगा। जो लोग कहते हैं हुसैन बादशाहत के लिए गए थे, हुसैन लड़ाई के लिए गए थे, लड़ाई के लिए दूध पीते अली असगर को लेके नहीं जाया जाता है, लड़ाई करने के लिए 1 लाख फौज को लेके जाते, कम से कम 50,000 नौजवानों को लेके जाते, मदीने में ऐलान कर देते, मदीने के सारे 18 साल के शहजाद नौजवान मदनी शहजादे सब आपके साथ हो लेते। लेकिन चूंकि जंग का कोई इरादा ही नहीं था, वह इरादा था कि वहां के लोगों ने मुझे पुकारा है, जब मैं जाऊंगा लोग बैत करेंगे, तो बस जालिम से बचाना इरादा था कि ताकि हम शरीयत के अहकाम वहां तक पहुंचाते रहे। अब लोगों ने घेर के जाल में फंसा के कहा या तो बैत कीजिए या कत्ल के तैयार रहिए। उस हालत में कोई दूसरा रुस्तम होता तो हिल जाता, कोई दूसरा पहलवान होता तो वक्ती तौर पर वह मताहनत का रास्ता इख्तियार करके वह तकिया बाजी कर लेता, कहता हमने मान लिया, और फिर वहां से बच के आ गए होते। मगर हुसैन को मुस्तफा ने तैयार किया था, लुआबे दहन डालकर, कांधे पे सवार करके, उनको पढ़ा करके, उनको चूस कर, उनके लिए अकीके का दुम्बा ज़बह करके, हुसैन को रुलाओ मत फातिमा, इनके रोने से मुझको तकलीफ होती है। ये सारा प्यार इसीलिए था कि आज हुसैन मेरे कांधे पर है, जब कल हुसैन के कांधे पर मेरी उम्मत का बोझ होगा, मेरा नवासा मेरी मोहब्बत का कर्ज अदा करेगा। तो हुसैन आजम प्रिपेयर्ड थे, नाना ने तैयार किया था। अब उसी आजमाइश की वही आजमाइश की घड़ी आ गई थी, यानी उसको प्रैक्टिकल का इम्तिहान देना था। हुसैन ने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि हम अपने रसूल का खून कर लें और जालिम को सपोर्ट कर लें, तेरे पास में जो है जो कर ले। यजीदियों ने कहा कैसे नहीं हुसैन झुकेगा, 22,000 का क्या मतलब होता है, इधर 82 अफराद, उधर 2,000 भी फौज होती तो भी इन पर भारी होती। मगर उन्हें एक अंदेशा तो था कि मैं जंग जरूर कर रहा हूं, मगर शेर खुदा के बेटे से जंग कर रहा हूं और फातिह खैबर के शहजादे से जंग कर रहा हूं। अगर भूख प्यास इन पर नहीं रहती तो अकेला अली अकबर सारी सफों को पलट देने में कामयाब हो जाता। इनको एक अंदर से डर था कि फातिह खैबर का बेटा अगर हकीकत में बहादुरी के जौहर दिखलाया तो उसके लिए हमें बड़ी फौज चाहिए। एक नजरिया ये था, और दूसरा ये था कि हुसैन का तो हाथ लेना मकसद था, 22,000 की तलवार देखकर ये डर जाए, ये सहम जाए। इनको डराने, इनको सहमाने के लिए वो फौज की 22,000 की थी, ताकि हुसैन बोलेगा ठीक है मैं मान लेता हूँ, मैं यजीद की बैत कर लेता हूँ। ये दरियाए फरात पर पानी पे पहरा इसीलिए था ताकि पानी नहीं जाएगा, बच्चे प्यास के मारे बिलखेंगे तो हुसैन से अपने बच्चों की प्यास देखी नहीं जाएगी। वो कहेंगे हाँ ठीक है मैं यजीद को
को मान लिया, यानी सारी मुसीबतें जमा कर दी करबला में। उधर शबाब है, शराब है, तलवारों की एनियां चमक रही है, दरिए फुरात पे सिपाहियों का पहरा है तीर अंदाजों का, ताकि हुसैन किसी भी नहज से वो तैयार हो जाए और यजीद की हाँ में हाँ मिला दे। और हुसैन अंदर ही अंदर अपने आप को तैयार कर रहे थे, चाहे अली अकबर जाए, चाहे कासिम जाए, चाहे उन मोहम्मद जाए, चाहे अली असगर जाए, चाहे सारे आवानो अंसार जाए, कुछ भी हो, मगर जालिम के हाथ में हाथ नहीं देना है, उसको सपोर्ट नहीं करना है। चलाओ, तेरे हाथ में जितनी तलवारें हैं, तेरे तरकश में जितना तीर है, सब चला, मगर मेरे लिए यजीद का सपोर्ट नहीं है, उसको हिमायत नहीं देंगे। एक तरफ आजमाइश, बड़े बड़े सोरमा को जमा किया, बड़े बड़े पहलवान को जमा किया, यानी जितने बड़े बड़े पहलवान थे इब्ने जियाद ने सबको जमा किया, ताकि कहीं से भी शिकस्त दाखिल न होने पाए और हुसैन डर जाए। इन सोरमाओं को देखकर जंग दो नजरियात की हो रही थी। हुसैन हाथ देना होगा, ये ताकत के बल पे हाथ लेना चाहता था, और हुसैन अपना हाथ बचाना चाहता था। अब देखते हैं कि दोनों में कौन जंग जीतता है और कौन हारता है। और जंग 10 तारीख को जब शुरू हुई, हुसैन आजम का एक सिपाही सैकड़ों को मारता था, चारों तरफ से तीर की बारिश होती। मुस्लिम बिन औज़ा शहीद हो गए, बुरैर इब्ने हुज़ैर शहीद हो गए, हजरत कैन बिन बजली शहीद हो गए। जब सारे बाहर के लोग शहीद हो गए तो खानदान नबूवत के शहजादे खड़े हो गए। इन्होंने कहा कि अब्बा जान आपको जाने नहीं देंगे, पहले मैं अपनी जिंदगी में आपको मैदान में खून में लथपथ होता नहीं देखूंगा। एक एक करके मैदान में जाते रहे। शबीह पैगंबर अली अकबर थे, शबीह पैगंबर जनाब कासिम थे, इमाम हसन के शहजादे। बहुत देर तक जंग हुई, वह जंग तो 1 घंटे में खत्म हो जाती, क्योंकि 22,000 की फौज थी, सब लोग तीर बरसाते। हुसैन के घर वाले 82 अफराद थे, सब के सब शहीद हो जाते। मगर चूंकि अरब के कानून के मुताबिक जंग होती थी, तन्हा एक जवान जाएगा, एक उधर से आएगा, मगर इस कानून को भी यजीदियों ने तोड़ दिया। यानी अरब के लोग मरते दम तक अरब के उसूल की मुहाफिजत करते हैं, मगर इन यजीदियों ने शरीयत की मुखालफत की, हुसैन आजम के उसूल की मुखालफत की। अब जिस नबी का कलमा पढ़ता था, उस नबी की इज्जत की कोई पासदारी नहीं की, और अरब खानदान के उसूल की भी पासदारी नहीं की। चुनांचे जब वह एक अली अकबर से वह जंग नहीं जीत पाता था, तो चारों तरफ से तीरों की बारिश करवा देता। जनाब कासिम अकेले लड़ते रहे, सैकड़ों को जहन्नम पहुंचाते रहे, फिर नहीं होता, अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्ने साद हुक्म देता, चारों तरफ से तीरों की बारिश करो। जंग के उसूल की खिलाफ वर्जी करके इन सबों को शहीद कर डाला। आखिर में इमाम हुसैन मैदान में खुतबा पढ़ने आए। लोगों ने कहा, हुसैन लगता है कि लाश उठा उठाकर तेरी कमर झुक गई है, कम से कम अब भी तो यजीद की बैअत कर लो, अब भी तुमको छोड़ देंगे। हुसैन आज़म ने कहा, जालिम, इतना में हुज्जत के तौर पे मैं आखिर में आया हूँ, मेरे बच्चों की लाशें उठा उठाकर मेरी कमर दोहरी हो गई है, मगर अभी भी मैं कहता हूँ मेरा हक पहचानो, अपने नबी की शफाअत से महरूमी अपना मुकद्दर मत कर लो। यानी बच्चों की शहादत के बाद भी अगर तुमने अभी भी मुझको छोड़ दिया, अब मेरे खून के प्यासे तुम नहीं बने और तुमने तौबा कर ली, तो अब भी माफी है, अब भी मुस्तफा की शफाअत मिल जाएगी। यही है मुस्तफा के घर वालों की कहानी। चाहे 1000 पत्थरों की बारिश हो, 1000 जिगर निकाल के कोई चबा ले, मगर यहाँ माफी का दरवाजा खुला रहता है, माफी का दरवाजा खुला है। अभी बाल बच्चों की शहादत के बाद भी हुसैन के खुतबे का मतलब था, अभी भी तुमने तौबा कर ली और तुमने विड्रॉल कर लिया, तो ये तीन बच्चों को तुमने काटा है, ये सारी गलती को माफ कर दी जाएगी। मगर जालिमों का सीना संग दिल हो चुका था, वह दिल मर चुका था। गवर्नरी की मोहब्बत, पैसों की मोहब्बत, यजीद की चापलूसी की मोहब्बत, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने पैसों को थूक दिया। उन्होंने खानकाहों के जंगल में लकड़ी जमा करके बाजार में बेचा, 2 पैसे कमा के 1 पैसा खैरात किया, 1 पैसे से अपने खाने की रोटी खरीदी और इबादत करते रहे। जब से हुसैन आजम के खिलाफ एक सहाबी साद इब्ने वक़ास का बेटा अमर इब्ने साद आया, बाप जन्नती था, अशरे मुबश्शरा में नाम था, और बेटा सिर्फ गवर्नरी के लालच में अहले बैत अतहार का कातिल, शबीह पैगंबर का कातिल बन के सामने आ रहा है, जो दुनिया का चंद सिक्के और गवर्नरी का ओहदा, उसने उसको जहन्नमी बना, जन्नती बाप के बेटे को जहन्नमी बना दिया। बुजुर्गों ने दुनिया को तलाक दे दी, खानकाही निजाम परवान चाहा। हुसैन आजम की शहादत के बाद लोग दरिया दजला के किनारे रहने लगे, वही दरिया में वजू करना, वही नहाना, वही नमाज पढ़ना, वही जंगल की गिरी पड़ी सभी दरख्त के पत्तों को खा के जिंदगी गुजार लेना, खानकाही निजाम का। यानी जब से इन जन्नती लोगों के बेटों ने दुनिया के चंद सिक्कों की खातिर अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद किया और अहले बैत अतहार के कत्ल की जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली, उस दिन से अल्लाह के वलियों ने दुनिया से मोहब्बत नफरत करना शुरू किया। इसी दुनिया के चंद सिक्के ने जन्नती बाप के बेटे को जहन्नमी बना दिया। इमाम हुसैन ने कहा कि अब भी तू वही बात बोलता है, मैंने इमाम हुज्जत कर दी, अब तेरे बस में जो हक कर। चुनांचे कहा बैत या कत्ल, कहा बैत नहीं होगी, कहा कैसे नहीं होगी। तीरों की बारिश हुई ताकि हुसैन झुके, नौजवान बच्चे शहीद हुए, हुसैन झुके,
شہید ہوتا رہا، حسین کا حوصلہ پختہ ہوتا رہا، ان کا عزم جوان ہوتا رہا، نہ چہرے پہ شکن آئی، نہ آنکھوں میں آنسو کے قطرے آئے، نہ بال بچوں کی محبت راستے میں رکاوٹ کھڑی کی۔ ادھر مصطفیٰ جان رحمت صبر کی دعا کر رہے ہوں گے، فاطمہ الزہرا صبر و استقامت کی دعا کر رہی ہوں گی، ادھر مولا علی اپنے بیٹے حسین کے لیے صبر کی دعا کر رہے ہوں گے۔ کوئی بچانے کی دعا نہیں کیا، کبھی صبر کی دعا کی۔ حسین صبر کا دامن تھامے رہے، حسین کے پاؤں میں پھسلن پیدا نہ ہو، حسین ذرہ برابر بال بچوں کا چہرہ دیکھ کر وہ ویڈون نہ ہو جائے، وہ پیچھے بیک نہ ہو جائے۔ حسین کا حوصلہ جوان ہوتا رہا، صبر بڑھتا رہا، آنکھ میں آنسو نہیں بلکہ مزید بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے انہوں نے 72 زخم نیزوں کے کھا کر، سارا زخم سینے پر اٹھا کر جان جانے آفری کے حوالے حالت سجدہ میں کر دی۔ ذرہ ذرہ پکار اٹھا، یزید سارے بہادروں کا استعمال کر کے بھی حسین کا ہاتھ نہیں لے پایا، 22,000 تلوار کا استعمال کر کے حسین کا ہاتھ نہیں لے پایا، پوری سلطنت کو داؤں پہ لگا کے حسین کا ہاتھ لینے میں ناکام ہو گیا، اور حسین اپنے بال بچوں کی لاشوں پہ بھی اپنا ہاتھ بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ ساری مصیبتیں اٹھا کر حسین کامیاب ہو گیا، یزید شکست کھا گیا، حسین اپنے ارادے میں کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کربلا کا سب سے بڑا بیک گراؤنڈ یہی ہے، نظریاتی جنگ ہوئی، یزید ہار گیا، حسین جیت گیا۔ نعرہ تکبیر۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔